बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ चैनल ते मैं हाँ ताड़ी एंकर फौजिया भट्ट। तानू पता है कि असी ताड़े वास्ते एक प्रोग्राम लैके आने आ सोहना देश पंजाब दा। जिस तरह कि उहदा नाम ही सोहना देश पंजाब दा ते उहदे विच असी सोहने सोहने बंदियां नू बुलाने आ जेड़े सिर्फ पंजाबी नू प्रमोट करते हैं। साड़ा क्योंकि चैनल दा ये सब तो वड्डा अपना मिशन है कि असी सिर्फ पंजाबी नू प्रमोट करना चाहते हैं। जेड़े रहमानी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो दे विच इस टाइम मेहमान आए ने वो किसी तारीफ दे मोहताज नहीं, लेकिन मेरी गल तो इस तरह हो जाएगी कि छोटा मुँह तो वड्डी गल, लेकिन उन्होंने भी अपना मिशन बना लिता होया कि माँ बोली दे विच इन्ना क मैं खूब जाना में कि अपनी माँ बोली नू एक मकाम दे देना में। तो मैं कोई भी तारुफ या कोई भी गल नहीं करना चाहेंगी तो सीधा ही तुहानू लैके चलने अपने मेहमान की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं पहले तो रहमानी न्यूज़ का शुक्रिया अदा कराँगा कि मैंने उन्होंने इत्थे सद्दा दिता तो इतनी प्रीत मुहब्बत नाल बुलाया। तो मैं तुहाडे चैनल का बहुत शुक्रिया गुजार हाँ कि तुहाडे कोल अज आ बैठा। जी तुहाडा नाम? मैं तो तुहाडा नाम का भी तारुफ नहीं करवा सकी। जी मेरा नाम इत्तफाक भट्ट है और मैं मेरा गुजरांवाले नाल ही तल्लुक है, भलवाना के शहर नाल। तो मैं वैसे जड़ा कोई शायरी तो अलावा जड़ा मेरा है कि मैं सरकार की सेवा भी कर रहा इस्लामाबाद एक सरकारी महकमे का मुलाजम हाँ। पैदाइश कित्थे हुई ताड़ी? जी मैं तुहाडे नाल एक अगे शहर छोटा जिहा गखड़ मंडी तो मेरा तल्लुक है। वो मेरी जम्मन पोए भी है, उत्थे मेरी रैश भी उत्थे भी है, गरीब खाना भी उत्थे ही मेरा। तो वैसे मैं इस्लामाबाद तालीम कित्थों हासिल की थी? मैं तालीम जी गुजरांवाला तो गवर्नमेंट कॉलेज तो पढ़े हाँ। इस तो बाद लाहौर चले गए जी आला तालीम वास्ते। फिर असीं नौकरी के चक्कर इंटरव्यू तो पहले असीं गलबात कर रहे सां ते तुसीं अपने बारे भी दसदे से पे। तुसीं इन्ने जेड़े वे अशार भी बहुत अच्छे लिखते हो, शायरी भी बहुत अच्छी करते हो, उन्होंने गाते भी हो। उस तो बाद तुसीं दस रहे हो कि मैं जेड़ा वे एक सरकारी अदारे विच भी मुलाजमत करना वा। ताड़ा एक फन जेड़ा वे वो मैं अजे नहीं दसांगी क्योंकि जदों तुसीं वजाओगे तो सब नूं पता चल जाएगा। तो तुसी जेड़ा वे सानू दसो कि ये शायरी का शौक कदों पैदा होया ते पहला शेर कदों लिखिया तुसी? अच्छा, पहले तो मैं ये दसांगा कि शायरी जी है ना शौक नाल नहीं होंदी और ना ही ये शौक है शायरी। जी मैं दसना कि मेरे जोड़े बजुर्ग सन ना, मेरे वालद साहब वो जुगनी के शायर सन, पंजाबी जुगनी लिखते होंगे सन। तो असा उन्होंने लिखदे वेख्या, फिर उस तो बाद जोड़े लोग उन्होंने को उन्होंने जुगनियाँ लैके जानियाँ गान वास्ते। तो वो असी चूँकि साढ़े सामने ही वो सारा कुछ होंदा सी उन्होंने देखा। लेकिन जिस इस उम्र तक पहुँचे कि असी पढ़ सकने या लिख सकने तो फिर जोड़ा ना दूजा तुसीं कहा कि शायरी शौक नाल नहीं, ये एक टाइम एक ऐसा आंदा हर बंदे दे उत्ते कि उहदी शख्सियत के अंदर उहदे जुस्से के अंदर यानी कि जदों उहदे अंदर मैं कहना कि कल्ब जारी हो जाता, जदों उहदा कोई इश्क सादक हुंदा तो फिर उहदे अंदर शायरी खुद ही निकलती है, शायरी करन नाल नहीं हुंदी। हुण मेरे ज़हन च दो सवाल घूम रहे ने, केड़ा पुछां? इश्क के बारे विच पुछां कि जुगनी के बारे च पुछां? अच्छा, जुगनी भी इश्क का ही हिस्सा है। तो शायरी तो वैसे ही जोड़ा इश्क का ना है, प्यार मुहब्बत का, प्रीत का और मिलन का ना है। जुगनी के बारे तो मैं पूछना चाह रही सां तुहाडे कोलों कि क्योंकि तुसी माँ बोली दे बड़े बड़े सेवक हो, तो मैं तुहाडे कोलों पूछना चाह रही सां कि जुगनी का मतलब की है? जुगनी एक जिस तरह तुसी पढ़ते हो ना शायरी किताबां च, गज़ल देखते हो, नज़म देखते हो, कथा देखते हो, रुबाई देखते हो, इस तरह ही एक उहदी टर्म सी उस वेले जिहड़ी चलदी सी उस वेले इहदा एक मतलब उहदे च शार्ट च गल कीती जांदी सी, मुखसर तरीन थोड़े अखरां च गल वड्डी कीती जांदी सी। तो उहदे विच उहदा तल्लुक साडी रैतल नाल हुंदा सी, साडे वसेब नाल हुंदा सी, साडी उस जीवन नाल जिहदे च असीं जी रहे हुंदे सन। ते ए जिहड़ी आशकी मशूकी वाली गल है जदों कल्ब जिंदा हुंदा, क्योंकि जदों बच्चा पैदा हुंदा ते मेरे हिसाब नाल ते कल्ब उदों ही जिंदा हो जांदा सी, लेकिन अज मैनूं पता चला कि कल्ब भी किसी टाइम ते जिंदा हुंदा ते तुहाडा कल्ब वो कदों जिंदा आया ते किदे नाल होया? ये जी फिर एक ये तो रोग वाली गल है कि असीं 10वीं का इम्तिहान में पास किया, बल्कि उहदे पेपर ही हाले दिते ते सानूं बस एक रोग लग गया जी लिखण वाला जिहड़ा सी वो साडे अंदर ना कोई चीज़ कोई ऐसी जिवें कहंदे ना कि आपे खुद ही घुस के आ गए, उन्हें सानूं लिखण दे जज्बा किसे ने दिता सी कि खुद ही आ गया, कोई ठोकर लगा गया कि बस नहीं? बस इंज ही असां अख झपकी है तो कोई एक ऐसा सीन नज़ारा नज़र आया कि उन्हें साडे अंदर शायरी भर दी, साडे अंदर अखरां की शक्ल लिखण कलम के जरिए फिर वो बाहर निकलना शुरू हो गया।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਰ ਖੋ ਗਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਈਵ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤੂਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਤਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਮੈਂ ਚूँकि रहमानी न्यूज़ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੂਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਚੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਭ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਕਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਬੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂँकि ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਜਿਲਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2008-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਅਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੰਨੁਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤਰੰਨੁਮ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਪਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਪਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੁੱਟੜੇ ਫੁੱਟੜੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੁੱਟੜੇ ਫੁੱਟੜੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਪੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੱਢ ਲਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੱਢ ਲਈ ਏ, ਹਵਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਡਾ ਹੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦਾ,
तो मेरे वालद साहब भी बड़े ही इस हवाले ना सानू इलाशायरी देंदे सन, शावा देंदे सन, कोई उन्होंने सामने चीज़ गा देनी या उन्होंने सुना देनी तो उन्होंने कभी रोकया नहीं, टोकिया नहीं कि गाना नहीं, बजाना नहीं या नचना नहीं। तो उन्हें मेरा हौसला जो ਵਧਾਇਆ तो मैं उस वजह से फिर मैं जो ना इस मैं सुनिया तुसी किसी दौर दे विच खबरां भी पढ़दे सो? नहीं, किसी दौर दी नहीं है, पिछे दी गल है। इस्लामाबाद एक दो चैनल सा जिन्हां नाल मेरा होया तो वो फिर चूँकि मेरी कुछ ਜਿਹੜੇ सरकारी मुलाजम उन्होंने कुछ थोड़े जिहियां पाबंदियां भी ने कि तुसी लाइव नहीं बैठ सकते या नहीं कर सकते। मैं सच टीवी के प्रोग्राम कल्चर दे करदा रहा उन्हां नाल, मदिया मोहसन होरां दे नाल सच सवेरा प्रोग्राम से ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ प्रोग्राम ਕੀਤੇ ਨੇ, शायरी अदब कल्चर सकाफत ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ प्रोग्राम। जिस तरीके ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ PTV ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਟੀਨੇ ਘੁਮਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕਲੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਗੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਤਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਫ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੇ ਤਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਿੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਹੂਗਾ। ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 94ਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਭਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੜਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਗਿਣੂ 2 ਰੋਲੇ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌਣਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9,969 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਰੋਗ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਕੱਢ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਲਗੋਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਇਤਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲਗੋਜ਼ਾ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
दसना चाहना क्योंकि रिहर्सल कोई नहीं शौक नाल ही हुण फड़ी फिरने ते जिहड़ा रहमानी न्यूज़ दा सद्दा आ तो मैं बस नसदा ही आ गया कि एडे वड्डे चैनल ने मैनूं याद किया तो मैं तुहाडे नाल जी बहुत मेहरबानी ते सुनो समझ आए तुहानूं समझ आ जाए वो चूँकि राग सी अलाप सी ते ऐ कोई होर गल दे इलावा जी बहुत ज़बरदस्त नाजरीन मैं तो इन्हों वेखदी ही रह गई कि किहड़े सुराख तो उंगली चुक रहे ने कित्थे रख रहे ने मैं समझण दी बहुत कोशिश की है लेकिन जेड़े फनकार होंदे ने अपने फन दियां सलाहियतां उही उजागर कर सकते हैं ये तो हर फन मोला ने ते असी लोग ये कुछ नहीं कर सकते उस ते वेख ही सके कि उंगलियां किंज चुकते रहे ने ते किंज रखते रहे ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਨਮ ਵਾਲੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹੋਨੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਢਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਜ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ तो असी लोग बहुत ज़्यादा दूर हटते जा रहे हैं तो मैं चाहांगी कि तुसी अपने नाजरीन नू कोई पैगाम दिओ इस पंजाबी दे बारे में। मैं सब तो जो पहला अपनी धीआं भैणां ते बेटियां नू पैगाम देना चाहना कि अपने बच्चों नाल पंजाबी बोलिया जे और उन्होंने पंजाबी बोलन तो रोकना ना उन्हां नाल पंजाबी ही बोलना यही साडी ज़बान दी जिहड़ी है बचा सकदी है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖੋ
ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਵਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ, ਖਾੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਲਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਬਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹਰੀ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੋਇਟਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਅਸਗਰ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨੇ ਨਾ ਦੇ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ दर्द पुराने छेड़ा ते सुफने दे विच सुफने दे सुफने दे विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावां डर दी मारी अख ना खोला फिर विछड़ ना जावा। वाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। नाज़रीन, इतफाक साहब ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਂਸਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਨਫੀਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ, ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਫੌਜ਼ੀਆ ਭੱਟ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।